सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। आज यकूब साहब हमारे साथ हैं, काफ़ी देर बाद यकूब साहब के साथ आज प्रोग्राम कर रहे हैं। और यकूब साहब से रिक्वेस्ट की है कि आज के प्रोग्राम में गाली नहीं निकालनी, वादा तो किया है। अब देखते हैं कहाँ तक ये वादा वफा करते हैं। और यकूब साहब से पाकिस्तान के बारे में पूछेंगे। मैंने अभी यकूब साहब से पूछा कि किस टॉपिक पे बात करनी, तो कहते पाकिस्तान पे करनी, इंडिया पे तो करनी नहीं हमने। यकूब साहब ये बताइए, सबसे पहले जो बड़ा एक अहम सवाल आपसे मैं करना चाह रहा हूँ कि आप देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान के मौजूदा सियासी हालात हैं वो आने वाले दिनों में तब्दील हो रहे हैं। जरदारी साहब की कोई छुट्टी वगैरह करवाने की कोशिश की जा रही है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवेद साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरी तरफों सारे सुनने वाले प्रोग्राम तकने वाले सलाम। वालेकुम सलाम। अर्ज़ है जवेद साहब, जरदारी नूं लाण, नवाज शरीफ नूं लाण, शहबाज नूं लाण, जिन्नू मर्जी लाण, जो मर्जी कर। पाकिस्तान अगर जेड़े इस वेले जिस बंदे ने मुल्क से कब्जा किए है, अगर ये बंदा और 2 साल रह गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मेरी लेहरो सहन कर लो। ये बंदा ना पाकिस्तानी है, ना ये मुसलमान है, ना इहदा कोई मुल्क ना तलक है, ना किसी मजहब ना तलक। जे मुल्क से जवाल आए है, जुल्म की कहानी है, मुल्क से कब्जा हो गया है। कोई बंदा ना सोचता जे मैं कल एक ना जवेद साहब बाकी गल एक रक्षा ड्राइवर लाहौर है मुसलमान कलमे की कसम की गल्लां सुन के मैं रोन लग पिया। फिर मैनू गुस्सा भी आया, पहले मैं रोया, फिर मैं गालां कढ़ियां। और मैं क्या बगैरत कौम, और बगैरत कौम वो तुहाडे च गैरत होंदी जिस वेले जेड़ा पूरे आलमे इस्लाम का नहीं दुनिया का मन्निया हीरो जिन्हें एक टैडी पैसा ना चोरी की है ते ना उन्हें किसी आज तक उसदा कोई दुनिया का कोई इल्जाम नहीं। वो बंदा 17 सीटां नून लीग दियां, मैं न्याय देना कोई एक दी गलती हो जाए नहीं, 17 टोटल पूरे पक्ष जिन्नियां भी सीटां ने। मेरी गल सुनो, इहदे ते असीं कई दफा गल कर चुके हैं। गल साडे मुल्क च सीटां दे नाल लोकां नूं पूरी ना समझाइए बेवकूफ कौम नूं ते फिर अल्लाह ही मालिक है, जालिम परिंदा कौम है। मैं गल पे सुनांदे आ कि वो बंदा कल रोंदा पिया ते जेड़ा बंदा ओदा इंटरव्यू लैण दे ना ओनू आखदा कि मेरियां 6 धीआं ने। मैं तुसीं प्रोग्राम कट के देख सकदे हो, लफ्ज ब लफ्ज गल सुना। मैं सुनिया आदा प्रोग्राम। मेरे चन्योट घर ने, मैं लाहौर आए हां, मैं बाहर तंबू लाए हैं, दिहाड़ी मेरे बच्चे तंबू च ने, राती गराज किसी बंदे ने मजदूर मिस्त्री काम करते ने ते राती मेरियां धीआं ते मैं उत्थे सामने है। मेरी 2 साल की बच्ची है, उन्हें दुध मंगया एक पा, मां का दुध छुट गया, वो बुढ़ी है कमजोर हुई है, भुखे कट कट के दुध किथे है। 2 साल तो भी बच्चे को दुध पियाना शहरी तौर पर नहीं ठीक है। तो वह आदा मेरे को इतने पैसे नहीं है, रिक्शा ज मेरा पुराना जो कदे इहदा भी काम कराना होंदा है, मैं कमीज किसी को मंग के पाई है, पजामा किसी को मंग के पाया। इतनी दिहाड़ी मजदूरी दी मैं पेट्रोल पवा, रिक्शे वाले का मैं किस दियां या मैं रोटी खा। मेरी बच्ची रोंदी भी मेरे को पा दुध के पैसे नहीं, वो एंकर भी रोन लग पिया, मैं भी रोन। ये मेरा मुल्क पाकिस्तान है जिथे 2-2 टके दे बंदे जिन्होंने पाकिस्तान जानता ही कौन, इन्होंने मजहब की है, नस्ल की है, कितों आए ने, कौन है। ये बीजी मेंबर नहीं बने, MP नहीं बने, MNA नहीं बने, अरबा के जहाज लगे अन चुकी है पाकिस्तान च। ये तमाशबीनी एक अरबा की दिहाड़ी रोज लगती पी। तुसीं दसो मैं जवेद साहब, ईरान इन्होंने मुफ्त तेल देंदा है। ये आखदे ने असीं ईरान ते अमरीका का तस्वीया पे कराने हैं। जान दा काला कुत्ता नहीं, दलाली करिए ना उन्होंने तस्वीया नहीं आते, उन्होंने दलाली आते हैं। ते यकीन करो इन्होंने ईरान मुफ्त तेल दिंदा, इन्हां जालिमां पता जो क्या काम किया है। इन्हां को ईरान ने फ्री तेल दिता है, इन्हां दे जहाज कड्ढे ने, इन्हां 1 के 2 रखे, बाकी अमरीका भेजे। ये 7 तक के बेजमीरी हो गए ने, अरबां रुपया का तेल इन्होंने उत्थे भेजे और उथों मुल जहाज मुल फिर डॉलर दे के। और जालमो कदू जग हो तुहाडी गैरत सौ गई है और जीवते मर गए हो। और 25 करोड़ च भी गैरत नहीं है। वो जेड़े बंदे तुहाडे मुल्क के जहाज फिरदे कौन है, इन्हों की क्या पोजीशन है। वो ये कौन
ਮੁਸਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਫ ਦੀ ਪਾਸਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬੀ, ਕੋਈ ਹਲਾਕੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਕਰ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਕਦੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ, ਕਦੇ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਗਸ਼ਤੀ ਆਖਦਾ। ਗਸ਼ਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਬਾਈ, ਕੋਈ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ। ਉਹ ਦਲਾਲ ਜੇ ਦਲਾ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਜਨਮੀ ਜੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਜਨਮੀ ਜੇ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਲਈ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਰੋਟੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਈਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਨਾ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੇਗੈਰਤ ਦਾ ਬੱਚਾ MPA ਜੇ, ਸੂਰ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਤੇਰੇ ਚ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਭੌਂਕਣਾ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਪਤਾ ਕਿ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਦਿਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਪੈਟਰੋਲ ਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯੱਕ ਦਲਾਲ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਜਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਪੈਣਾ ਟਾਂਗਾ ਬਣ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਸਾਂ ਪਾਉਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੂਰ ਦੇ ਬੱਚਾ ਤੂੰ ਤੇ ਹਰਾਮ ਖਾਧੇ ਖਾਣਾ ਪਿਆ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਿਕਲੇਅਰ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਘਰ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾਲੇ ਮੈਂ ਬੱਸ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ ਨਾ, ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਰਾਵੀ ਦੇ ਦਰਿਆ ਚੋਂ ਰੇਤ 3 ਰੁਪਏ ਤੇ ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਭਰਦਾ ਰਿਹਾ ਰਾਤੀ, ਪੈਦਲ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਵਾਈ ਚੱਪਲ ਪਾ ਕੇ। ਸੁਣਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੇ? ਜੀ ਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਤੀ ਲਾਹੌਰ ਚ ਟਰੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿਹਾੜੀ ਟਰੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਾਤੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਰਾਤੀ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੇਤ ਲਾ ਕੇ। ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਚ ਟਰੱਕ ਪੂਰੀ ਰਾਵੀ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰੀ ਜਾ ਸਿੱਖਣੀ। ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਰੁਪਏ ਕਮਾਣੇ, 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਦੀ ਟਰੈਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦੁਆਨੀ ਰੋਟੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਲੱਭਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ 10 ਰੋਟੀ ਏਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾਲ ਆਨੇ ਦੀ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ 2 ਆਨੇ ਦਾ। 1 ਰੁਪਏ ਚ ਬੰਦਾ 3 ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੁਫਤੀ ਅਸੀਂ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਖਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਦੁਆਨੀ ਉਹ ਵੀ ਬਜਾ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੇਲ ਅਮੀਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ 3 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਖਾਣੀਆਂ ਤੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਟਿਕਟ ਜੇ ਕੋਚ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਮੈਨੂੰ 13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ ਵਤਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਕਰ। ਉਹ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇ 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੋਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਜ਼ਾਨੀ ਮੇਰੀ ਯਕੂਬ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ 54 ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਗੋਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ। ਉਹ ਚੌਥੀ ਸ਼ਿਫਟ ਚ ਤੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਸਾਲ ਕੱਢਦਾ, ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੱਢਦਾ। ਮੈਨੂੰ 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦਿਆਸੀ ਕਰਦੇ ਬਾਹਰ ਬਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਸਾੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੀ, ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਢਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਆ ਜਿਸ ਤੂੰ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਲਾਹੌਰੂ ਨਿਊ ਖਾਨ ਚਲਾਨੇ ਆ। ਲਾਹੌਰੂ ਨਿਊ ਖਾਨ ਮੈਂ 17 ਰੁਪਏ ਸਵਾਰੀ ਖੜੀ ਹੈ ਲਾਹੌਰੂ, 17 ਰੁਪਏ ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਲੱਗਾ ਬੱਸ ਤੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਖਾਰੀਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਵਣੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਸੌਦਾ ਲੈ ਲੈ, ਸਬਜ਼ੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜੇ ਟਰੱਕ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 6 ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਏ ਆ। ਅਗਲੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ 6 ਗੁਣਾ ਸਬਜ਼ੀ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ। ਇਸ ਕੌਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲਸ ਬਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪੜੋਸੀ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੈਸ ਪੈਟਰੋਲ ਫਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੌਮ ਦੀ? ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਬੁਗਾਈਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਲਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਰ ਇਹ 2-4 ਬੰਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਯਜ਼ੀਦੀ ਫੌਜ ਜੇ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੋਲੀ ਮਰਵਾਣੀ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਵੀ 2-3 ਕਰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਸਮਝ ਕੇ ਲੋਕੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਜੇ। ਮਗਰ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਅੱਜ ਐਸੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਰਨੈਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 7 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨੂੰ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਬਾਅਦ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਧੀ ਭੈਣ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਕਲ ਤੱਕ ਲੈ, ਮੈਂ 2 ਟੀਵੀ ਕੇ ਭੰਨੇ, ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਜਿਤਨੀ ਜਾਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਮੈਂ 2 ਟੀਵੀ ਨਵੇਂ ਭੰਨ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਟੀਵੀ ਭੰਨਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਲਾਈਫ ਕਰ ਲਈ।
ਉਹ ਆਖਦਾ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਗੰਦ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ, ਮੁਲਕ ਫਕੀਰ ਬਣ ਗਿਆ ਪੂਰਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਤੱਕ ਲੈ ਖਬਰਾਂ ਤੱਕਣਾ ਕਲਪਨਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਨਾ ਤੱਕਣ ਤਾਂ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੱਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਐਸੀ ਜੀ ਖਬਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਇਸ਼ਾਦ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਬੈਠੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕੇ 'ਚ ਸਾਈਕਲ ਕੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੱਕ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਲਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲੋ, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਦਲੋ। ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਜੇ ਮੁਲਕ ਸਵਾਰਨਾ ਜੇ ਨਾ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਰੂ ਮਰਦੂਦ ਤੇ ਇੱਕ ਬਰਸਟਰ ਗੋਬਰ ਵਾਹ ਮਾਊ ਜਮਲੇ ਵਾਲੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਆਪੂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਨਏ ਬਣਾਏ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਬਣਾਏ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਨਮ ਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਦਗੀ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹੀ ਆਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਧੋਖਾ ਖਾਂਦਾ ਮੋਮਨ ਹੀ ਖਾਂਦਾ, ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਧੋਖਾ ਖਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਹਾੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਸਾਈਕਲ ਕੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਦਿਹਾੜੇ ਜੇ ਇਹ ਐਮਪੀ ਤੇ ਐਮਐਨਏ ਹਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੇਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਲੰਮੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਰੇਨ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਆਖਰ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਜ਼ਬਾਨ ਪਲੀਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੁਲਕ ਵਿਖੇ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਸ ਪੂਰਾ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਹਲਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਜ਼ਾਲਮੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਠਿਕਾਣੇ ਲਾਓ ਨਾ। ਇਹ ਟਾਈਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸਵਾਈ ਐਮਪੀ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਸੈਨੇਟਰ ਬਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਬਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਐਮਐਨਏ, ਕੋਈ ਐਮਪੀਐਲ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੀਰੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੜਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਡੱਕੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਪਿਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਔਕਾਤ ਕੇ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਦੌਲਤ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਅਰਬਾਂ ਲੁੱਟਦੇ ਜੇ ਪਏ। ਹੁਣ ਕੌਮ 'ਚ ਬੇਗੈਰਤੀ ਹੈ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਏਡੇ ਜਾਣ ਲਾ ਕੇ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੇ ਖਾਂਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੇ ਖਾਂਦੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਚੂਸਦੇ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮੋ। ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਚਲੋ ਮੁਖਤਸਰ ਕਰੋ, ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ अस्सलाम वालेकुम, खुदा करम करे मेरे मुल्क से रहम और गल कोई। हाँ जी, शुक्रिया। अच्छा जी, ये जी यकूब साहब, और यकूब साहब काफी मुल्क के बारे में सोचते हैं। खैर, आवाज़ तो उठानी चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें।